हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। अज आप फिजिक्स का फस्ट चैप्टर जोड़ा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि साडे आस पास की दुनिया, साडा संसार। सो ये चैप्टर दे विच जो चीज़ां तुसीं पढ़ोगे वो तुहाडी जनरल नॉलेज जिहड़ी है उहनूं भी वधाउणगियां ते तुहाडी क्यूरियोसिटी नूं भी वधाउणगियां साइंस दे विच। देखते हैं इस दे विच की कुछ है। सब तो पहला तो साडे कोले जो कंसैप्ट है वो है साइंस का, कि साइंस की है। अज जो भी डिस्कवरीज असीं अपने आस पास देखते हैं, जो भी सहूलतां देखते हैं, चाहे साडे कोल मोबाइल फोन्स ने, चाहे साडे कोले कार्स ने, चाहे बाइक्स ने, चाहे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कुछ भी है, या होर भी बड़िया बड़िया इमारतां खड़िया हुई असीं देखते हैं, वो किहदी बदौलत ने? वो साइंस दे विच जिहड़ी डिवेलपमेंट हुई है उसकी बदौलत ने। सो साइंस जिहड़ा वर्ड है यह लैटिन भाषा दे वर्ड साइंटिया तो लिया गया है। साइंटिया जिसका मतलब है मीन टू नो। जिसका मतलब है जानना, किसी चीज को जानना। हुण ये शब्द जिहड़ा है इथों असीं अगर डिफाइन करिए भी साइंस की है, साइंस दे विच जिवें तुसीं हुण तक 10वीं तक पढ़ते आए हो, तुसीं पढ़िया है, लॉज पढ़े ने, कुछ नियम पढ़े ने, है ना, फिर कुछ थ्योरीज पढ़िया ने, फिर देखिया भी आह घटना क्यों हुंदी है कुदरत दे विच, आह चीज़ क्यों हुंदी है, उहदे कारणां बारे सानूं साइंस दसदी है। ते उन्हां कारणां दे उत्ते आधारित ही साडीआं फिर डिस्कवरीज हुंदियां ने, कोई ना कोई नवीं खोज हुंदी है, इनवैंशन हुंदी है, काढ़ हुंदी है कोई। तो उस तरह ही जिहड़ा ये शब्द है, जे असीं देखिए साइंस की दसदी है सानूं, इट इज सिस्टमैटिकली organized and formulated knowledge. It is a gained by experiments and observations. एक्सपेरीमेंट किए, कोई ना कोई असीं तजर्बा करके देखा, उतों सानूं कोई नवीं चीज़ पता लगी। ऑब्जरवेशनस, कुछ हो रहा सी साडे आले दुआले, असीं उहनूं ध्यान नाल देखिया, उतों सानूं एक नवीं चीज़ पता लगी। ये जिहड़ी साइंस है, ये जिहड़ी थ्योरी है साडी, वो काम किवें करदी है, किवें असीं सोचदे हां। उदाहरण के तौर पर मान लो दो खिडारी ने जिहड़े वो कोई खेड खेड रहे हैं, कोई इनडोर गेम ही है, सपोज करो भी शतरंज ही खेड रहे हैं दो खिडारी, एक तीजा बंदा उन्होंने कोले बैठा है, उन्होंने कोई नॉलेज नहीं है शतरंज की, वो उन्होंने देख रहा है, बड़े ध्यान नाल देख रहा है भी हुणे आ मूव चल रहे हैं, हुणे इन्होंने इत्थों इहनूं चक के रखिया, हुणे इन्हें चैकमेट की, वो सारा कुछ देख रहा है, तो नाल दी नाल अपनी कापी 'च नोट करी जाता भी अच्छा जदों आ काम हुंदा तां उदों ऐ होऊगा, ये सारा कुछ वो लिखी जाता। फिर वो अपनी यही कापी चक के किते होर जाता जिथे दो होर प्लेयर खेडते हैं, वो उत्थे जाके आपके लिखे हुए रूल ने जिहड़े उन्हां नाल वैरीफाई करता है, चैक करता है, अच्छा भी ये उहदे मुताबिक ही खेड रहे हैं। हो सकता है उहदे च कोई ना कोई गड़बड़ होवे, कोई वो ऐसा रूल भी होवे जिहड़ा उहने गलत मैंशन किया होवे, जिहड़ा उहनूं उत्थे जाके पता लगे, या कोई ऐसा मूव भी हो सकता है जिहड़ा उहने पहलां देखे ही ना होवे, उहनूं उत्थे जाके नवां देखण नूं मिले।
ठीक। तो फिर वो हौली हौली ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और साडे कोले जियोग्राफी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी भी है। तो ये जड़ियां चीज़ां ब्रांचेस ने साइंस दियां, साइंस दियां भी ब्रांचेस ने। जिवें तुहानूं दस्सिया ना भी चीज़ां नूं असीं बेहतर तरीके नाल समझीए तां असीं उन्हां दे सैक्शन, कैटेगरीज, रोल नंबर बना लैंदे आ। उस तरीके नाल असीं साइंस दियां ब्रांचेस बनाईआं ने। पहलियां ने फिजिकल साइंसिस। फिजिकल साइंसिस दे विच वो साइंस जिहड़ी नॉन लिविंग थिंग्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं स्टडी करदी है, वो आह ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। फिर साडे कोले आ जांदियां ने बायोलॉजिकल साइंसिस। दूसरी चीज आ जाती है बायोलॉजिकल साइंसिस। बायोलॉजिकल साइंसिस दे विच असीं जो पढ़दे हां वो है लिविंग थिंग्स दे बारे, जो जिउंदियां चीज़ां नेगियां। इहदे विच ज़ूलॉजी आ जांदी है, ज़ूलॉजी, बॉटनी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, बायोफिजिक्स आ जाती है, जिस दे विच असीं जानवरां बारे, पेड़ पौधों बारे, या एंथ्रोपोलॉजी की ह्यूमनस दे जो पहले समय दे विच ह्यूमनस सीगे उन्हां दी शरीरक बनतर, वो किदां दे काम करदे सीगे, किवें रहिंदे सी, वो सारा कुछ असीं इहदे विच पढ़दे हां, उन्हां दे फिजिकल स्ट्रक्चर्स सब कुछ। सो ये नेगियां फिजिकल साडियां बायोलॉजिकल साइंसिस जिहड़ियां कि लिविंग थिंग्स दे नाल डील करदियां। सो दो तरह दी कैटेगरीज हो गईयां, फिजिकल साइंसिस हो गई ते बायोलॉजिकल साइंसिस हो गई। उस तो अगे असी देखते हैं कि साडे कोले कुछ डेफिनेशंस अगर आप लईए, जिस तरह
ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਲਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ attempt made by the scientist to understand or study the natural phenomena. ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ, ਸਰਦੀ 'ਚ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਲੌਜੀਕਲ outputs या रीजनिंग। फिर उन्होंने सारिया ऑब्जरवेशंस दे विच एक लॉजिकल पैटर्न, सारिया ऑब्जरवेशंस जिहड़ियां असीं देखियां उन्होंने फिर असीं स्टडी करके कुछ पैटर्न लाते हैं भी ये की पैटर्न है, की कोई लॉजिकल कंसैप्ट बनता है भी हाँ भी एक फिक्स साढ़े को रीजन आ गया। सो ये है, फिर है फॉर्मुलेटिंग थ्योरी। फिर असं थ्योरी बनाते हैं भी हाँ भी आह रीजन ने पैदा कारण नहीं हो सकता। फिर applying mathematical models या tools, लास्ट है वेरिफिकेशन। मैथमैटिकल मॉडल्स अप्लाई करते हैं, कोई भी थ्योरी बन जाती है वो उदों तक अधूरी रहती है जदों तक उसका कोई मैथमैटिकल फॉर्मूला नहीं बनता। फिर असं देखते हैं भी मैथमैटिक्स के विच किहड़ा फॉर्मूला किहड़ा फंक्शन इस दे उत्ते फिट बैठूगा, तो लास्ट दे विच असीं वेरीफिकेशनस करते हैं उसदियां, उसनूं इंप्रूव करते हैं कि अगर इहदे विच कोई कमी है कोई लिमिटेशन है तो वो दूर की जा सके। तो ये इस तरह है साडा साइंटिफिक मैथड। उस तो अगे
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿਉਰੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿਉਰੀ ਦੀ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਦੈਟ ਗੇਮ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਉਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ laws or rules in terms of which a physical or natural phenomena is explained ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ, ਚੰਦ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਉਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੈਟ ਅਰਥ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੈਟ ਹੈ, ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਿਪਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਇਵੋਲਵ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਸੇਧ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਉਂਡ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਸਨਸੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਰਾਉਂਡ ਅਰਥ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗਲੋਬ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਓਸੈਂਟਰਿਕ। ਜਿਓ ਮੀਨਸ ਅਰਥ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਐਟ ਸੈਂਟਰ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ, ਆਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਥਿਊਰੀ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੂਨ, ਸਟਾਰਸ, ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣੀ? ਹੀਲੀਓਸੈਂਟਰਿਕ। ਹੀਲੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਨ, ਸੋ ਸਨ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਹੀਲੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਫਿਊਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਹੈ भौतिकी, जिसका मतलब होता है फिजिकल। वर्ड नॉट जोड़ लीजिए।
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਨੇ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਊਜ਼ਸ ਮੀਨਸ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ is a branch of science, is the branch of science, is the branch of science that deals with the study of nature and natural phenomena। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਊਜ਼ਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨੇਚਰ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਹਨਾ, ਜਿਓਲੋਜੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਹ ਜਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,